Baik, peserta dengan nomor tampil 4 dengan nomor peserta 120 mendapatkan paket soal tahfidz 37 dan paket soal tafsir 4. Sekali lagi kami ulangi, peserta dengan nomor tampil 4 dengan nomor peserta 120 mendapatkan paket soal tahfidz 37 dan mendapatkan soal tafsir 4. Kepada Dewan Hakim yang kami muliakan, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا العذاب وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سبحان الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وما هو إلا ذكر للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية Baik, beralih pada soal tafsir. Buka dan baca ayat dalam surah An-Nahl ayat 30 sampai 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Baik, artikan makna mufradat berikut ini. Ni'mah sebaik-baik. Daru pemukiman atau tempat tinggal. Yajzi dia akan membalas. Tayyibin mereka dalam keadaan baik. Baik, coba jelaskan munasabah atau kolerasi hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya adalah pada ayat sebelumnya dijelaskan keadaan orang-orang yang nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan menzalimi diri, yaitu dalam keadaan musyrik, dan Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Maka pada ayat ini Allah memberikan janji kepada hamba-hambanya yang wafat dalam keadaan baik, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan dimasukkan ke dalam surga. Baik, coba tafsirkan ketiga ayat tersebut dengan tafsir yang singkat dan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihil murtada. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberikan ancamannya kepada orang-orang yang Allah cabut nyawa mereka dalam keadaan musyrik dengan dimasukkan ke dalam neraka, maka pada ayat ini Allah memberikan gambaran kabar gembira bagi orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah di akhirat, sehingga mereka beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulnya, mengikuti firman yang telah diturunkannya. Ditanyakan kepada mereka, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Maka orang-orang yang bertakwa menjawab, qalu khaira, yang diturunkan oleh Allah kepada kami adalah kebaikan. Nah, kebaikan ini sifatnya masih umum. Nah, apabila kebaikan ini kita maknai dengan berbagai macam makna kebaikan di dalam Al-Qur'an, misalnya di sini disebutkan khaira. Beberapa kali di dalam Al-Qur'an kata khair digunakan oleh Allah untuk merujuk kepada harta. Misalnya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairah. Makna khair di sini adalah harta. Atau wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Mereka itu sangat mencintai harta. Nah, bagaimana apabila makna harta ini kita letakkan di sini? Apa yang diturunkan oleh Tuhanmu? Maka orang-orang yang bertakwa menjawab, Allah menurunkan kepada kami harta, pusaka, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka apabila kita memaknai khair ini, yaitu Al-Qur'an, karena di sini disebutkan adalah amazda anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan, yaitu berupa firman-Nya, kita maknai dengan harta, maka maknanya akan sangat luar biasa. Ya. Apabila kita memiliki harta, maka kita akan sangat mencintai harta tersebut. Kita akan berusaha untuk menjaganya. Kita berusaha untuk mengembangkannya dengan berbagai macam usaha. Dan pada akhirnya setelah kita tiada, maka harta itu akan kita wariskan kepada orang-orang yang berhak mewarisi harta kita itu. Maaf, ditafsirkan bukan disyarah ya, ini tafsir. Begitu juga apabila makna khair ini kita letakkan di dalam Al-Quran, kita kembangkan Al-Quran itu, kita cintai Al-Quran itu, kita kembangkan, kita ajarkan kepada generasi muda kita, dan kita wariskan Al-Quran itu, karena kita menganggap harta itu adalah Al-Quran ini. Maka bagi orang-orang yang mengatakan demikian itu, lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat baik di dalam kehidupan dunia ini, maka dia akan memperoleh kebaikan, karena Allah pasti membalas kebaikan dengan kebaikan. Tetapi tidak hanya kebaikan di dunia saja, waladarul akhirati khair, dan negeri akhirat tentu lebih baik lagi. Wala ni'madarul muttaqin, dan balasan Allah di akhirat itulah sebaik-baik tempat tinggal bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik, ya, atau orang-orang yang berbuat baik di dalam kehidupan dunia, yaitu diberikan jannatu adn, diberikan surga adn. Yang di sini seluruh gambaran surga di dalam Al-Quran hanyalah mathal, perumpamaan saja, bukan seperti ini. Tetapi karena tidak sampai pengetahuan kita terhadap surga, maka Allah jelaskan surga itu kepada manusia dengan perantaraan perumpamaan. Seperti ini kira-kira surga, seperti ini kira-kira surga. Yang yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar, disebutkan di sini tajri min tahtihal anharu lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Di dalam Al-Quran sering sekali disebutkan sifat-sifat surga. Dalam hal ini Muhammad Quraisy Shihab menyampaikan dengan suatu teori, yaitu teori bayang-bayang surga, bahwa di dalam Al-Quran sering disebutkan sifat-sifat surga, agar diantaranya ialah agar manusia
menjadikan kehidupan dunia ini sebagai surga mini, karena salah satu fungsi atau tugas manusia hidup di dunia ini adalah sebagai khalifah. Maka apabila disebutkan sifat surga, misalnya disebutkan mengalir sungai-sungai di bawahnya, maka tidak harus kita menunggu ke surga untuk melihat itu. Kita sebagai khalifah harus bisa mewujudkan hal tersebut di dunia ini. Kita jadikan sungai-sungai yang mengalir di sekeliling kita sebagai sungai yang mengalir, yang bisa dimanfaatkan sebagaimana fungsi kita sebagai manusia untuk memakmurkan bumi, yaitu alladzina tatawaffahul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang akan dimasukkan surga itu adalah orang-orang yang wafat dalam keadaan thayyib. Bagaimana thayyib itu di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam An-Nisa, ketika Allah menjelaskan tentang tata cara bertayamum, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang suci, yang bersih. Maka thayyib di sini juga bisa dimaknai dengan wafat dalam keadaan suci, suci dari syirik, suci dari mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka wafat dikatakan kepada mereka, salamun alaikum, selamat, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga disebabkan amal-amal yang telah engkau lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pada ayat ini disebutkan waladarul akhirati khair, dan negeri akhirat itu lebih baik. Apa saja sisi-sisi yang menyebabkan akhirat itu disebut lebih baik? Sisi-sisi yang menyebabkan akhirat disebutkan lebih baik adalah salah satunya ialah karena akhirat itu lebih kekal. Disebutkan dalam satu ayat, waladarul akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Baik. Pada ayat ini diulang kata takwa 3 kali. Yang pertama dalam bentuk fiil, yang kedua dalam bentuk isim ya. Yang pertama fi'il mudhari ittaqau, yang kedua al-muttaqin dan al-muttaqin 2 kali. Ini tentunya ada makna yang esensial ya, yang sangat penting, yang terhimpun di dalam makna takwa itu sendiri. Bisa dijelaskan esensi daripada ketakwaan itu sendiri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam rangkaian ayat ini disebutkan ada kalimat at-taqau, kemudian muttaqin 2 kali. Nah, at-taqau ini kan fiil. Nah, berarti orang-orang yang menjadi khitab dalam ayat ini adalah orang-orang yang masih hidup. Berarti mereka masih memiliki proses dalam kehidupannya. Mereka menuju kepada takwa dan belum selesai pada proses takwanya. Sedangkan yang al-muttaqin dan yajzillahul muttaqin adalah orang-orang yang telah selesai proses hidupnya, sehingga benar-benar bisa dipastikan orang ini bertakwa atau tidak, karena bisa dilihat proses hidupnya selama hidup di dunia. Wallahu a'lam. Baik. Kalau dari definisi ketakwaan itu sendiri, menurut Anda apa saja unsur-unsurnya? Takwa, beberapa ulama mensyarahi makna takwa ya. Kemudian diawali dengan takwa, huruf-hurufnya di antaranya ialah dimaknai dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Ya. Ya, itu bisa juga definisi itu ya, al-imtisal biawamirillah gitu ya. Menjalankan segala perintah Allah ya, dan juga menjauhi segala larangannya. Ada juga definisi dasar daripada takwa itu, yang pertama ayattaqiyal ghadaba rabbi, yang artinya takwa itu artinya jauh ya, menjauhi atau menghindari segala perbuatan yang menimbulkan murka Allah. Yang kedua ayattaqiya ghadaba ayattaqiyal darran li ghairi darran li nafsi, menghindari perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi diri sendiri.
yang ketiga ayataqiya idraran li ghairi, ya menghindari perbuatan yang menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Itu ada juga definisi takwa seperti itu. Baik, makna yang hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik pada ayat ini apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang dapat dipetik dari ayat-ayat ini adalah bahwa sifat orang yang pertama, sifat orang yang bertakwa adalah menghargai Al-Quran dan menganggapnya sebagai harta yang paling utama. Kemudian yang kedua, Allah menjanjikan orang yang melakukan amal-amal kebaikan disertai dengan keimanan kepadanya, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar ketika kita wafat haruslah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada peserta yang telah tampil.